नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम तहत अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल के लाया तिरंगा। हिमाचल दी गोबिंद सागर झील विच डुब के जान गुआउण वाले बनूर दे 7 व्यक्तियों का गमगीन माहौल विच अंतिम संस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित आरपीएफ के जवान मोटरसाइकिल रैली राहीं पंजाब के नौजवानों विच भर रहे ने जोश। राष्ट्रमंडल खेडां विच कांसे दा तमगा जितन वाली हरजिंदर कौर दे घर वधाइयां देण वालियां दा लग्या तांता। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम तहत अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल के उत्थे तिरंगा लगा दिता है। यह मुहिम आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत देश की आज़ादी के 75 वरे पूरे होने का उत्सव मनाने लई शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट विच लोकां नूं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल ते भी तिरंगा लाउण की अपील की है। उन्होंने कहा कि अज का दिन खास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अजिहे समय में जदों देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, समूहिक अंदोलन वजों हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो गई है। पिछले महीने अपने मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सी कि तिरंगा सानू आपस में जोड़ता है और देश लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान आज़ादी घुलाटीए पिंगली वेंकैया नूं उन्हां दी जयंती ते शरधा दे फुल भेंट कीते। एक ट्वीट विच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तिरंगा देण लई उन्हां वल्लों कीते गए यत्नां लई देश हमेशा उन्हां दा ऋणी रहेगा, जिस ते लोकां नूं बहुत माण है। उन्होंने कहा कि तिरंगे तो शक्ति अते प्रेरणा लैंदे होए लोकां नूं देश दी तरक्की लई काम करना चाहीदा है। पिंगली वेंकैया एक आज़ादी घुलाटी अते भारत दे कौमी झंडे दा डिजाइन तैयार करन वाले गांधीवादी सिद्धांतां ते चलण वाले सन। यह महात्मा गांधी दी ही बेनती सी कि वेंकैया ने झंडे दे मध्य विच चक्कर दे नाल भगवां चिट्टे अते हरे रंग नाल भारतीय कौमी झंडे नूं डिजाइन कीता। इस बार पंजाब सरकार वालों वड्डे पद्धर ते किसानां नूं झोने की सीधी बिजाई लई प्रेरित किया गया सी, पर सरकार वालों 12 लाख हैक्टेयर रकबे नूं झोने की सीधी बिजाई हेठ लियाउण दा टीचा कोहां दूर रह गया। इस बार भी किसानां ने वड्डे पद्धर ते रिवायती ढंग नाल ही कद्दू करके झोने की बिजाई की। एक रिपोर्ट। पंजाब की जमीन हेठले पानी के चिंताजनक ढंग नाल लगातार घटदे पद्धर के मद्देनज़र झोने हेठ रकबे नूं घटाउण ते रिवायती ढंग नाल कद्दू की बजाय झोने की सीधी बिजाई ते कोई एक दहाके तो चर्चा सरगर्म रही, पर इस बार पंजाब सरकार ने इस पासे वल संजीदगी विखाई ते 12 लाख हैक्टेयर रकबे नूं झोने की सीधी बिजाई हेठ लियाउण दा टीचा मिथ्या गया। किसानां नूं इस पासे वल उत्साहित करन लई 1500 रुपए फी एकड़ देण दा ऐलान भी किया गया, पर लगता है कि सरकार की यह स्कीम भी फेल हो गई। 12 लाख हैक्टेयर टीचे के मुकाबले महज 81,000 हैक्टेयर रकबे विच ही सीधी बिजाई राहीं झोना लगाया गया। मोगा जिला पानी के पद्धर के लिहाज नाल डार्क जोन विच गिणिया जाता है, जिस करके खेतीबाड़ी विभाग वालों विशेष मुहिम चलाई गई सी, पर इत्थे भी 1,73,000 हैक्टेयर झोने हेठले रकबे विचों सीधी बिजाई राहीं सिर्फ 1824 हैक्टेयर रकबे विच ही झोने की बिजाई की गई, जबकि टीचा 57,000 हैक्टेयर का सी। प्रसार भारती की मोगा स्थित प्रतिनिधि ऊषा कौर जशन नाल गलबात दौरान किसान भावें स्थिति की गंभीरता तो वाकफ नजर आए, पर कुल मिला के नतीजे निराशाजनक ही रहे। मैं 4-5 किले झोने की सीधी बिजाई की सी, जिहदे विच कख भी बहुत घट होया, स्प्रे की चूहे तो ज़्यादा नुकसान किया। महकमे वाले ने दवाई दी है चूहे नूं, वो पाई है, हुण तो बाद काफ़ी कंट्रोल है, हुण अगे नालों घट है चूहे। सरकार तो भी मंग करांगे कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਦੂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜੇ 15 ਕਿੱਲੇ, ਐਤਕੀ ਬੀਜੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਨਪੁਟਸ ਨਾਲ ਊਸ਼ਾ ਪਵਾਰ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਲਾਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਨੂੜ ਕਸਬੇ ਦੀ ਮੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਊਨਾ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮਗਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਨੂੜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਂਕਈਆ, ਮੇਹਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਗੂਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਿਆਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਅਗਸਤ 1858 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ 1857 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੱਤਣ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਅਗਸਤ 1858 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਕਟ 1919 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਅਗਸਤ 1876 ਨੂੰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ। ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੈਂਕਈਆ ਨੂੰ 1921 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝੰਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੈਂਕਈਆ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। 2009 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਂਕਈਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੇਹਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਸਖਤ ਕਾਰਾਵਾਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1859 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਅਗਸਤ 1859 ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1914 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਉਹ 2 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਲੂਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਨ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਨਿਤਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। आरपीएफ ने देश भर विच मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव की लड़ी के हिस्से वजों इस दी शुरुआत की है। ये रैली कुल 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। इस रैली का हिस्सा आरपीएफ की महिला जवान रितु मुताबिक रैली भी शामिल होकर वो बेहद खुश ने। जैसे हमारे देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो जाएंगे सर, अभी 15 अगस्त को, तो सर उसी खुशी में हम आज़ादी का 75वां महोत्सव बना रहे हैं सर। इसी तरह आरपीएफ के जवान एस धन्ना ने कहा कि लोगों को रस्ते विच देश भगती का सुनेहा दिता जा रहा है। साढ़े कोल 20 मोटरसाइकिल है, जिदे च एक महिला कमांडर भी है। टोटल असीं 40 बंदे हैं। साढ़े मेन यही है कि अपना ज़्यादा तो ज़्यादा प्रचार किया जाए आज़ादी का। हर इंसान को पता लगे कि जी आज़ादी पाई है वो किस तरह पाई है, और साढ़े जो आज़ादी दिलवाने वाले कौन सी, उन्होंने असीं नमन करिए, उन्होंने याद करिए। आम लोग भी मोटरसाइकिल सवारां दी हौसला अफजाई कर रहे हैं। बटाला निवासी लखविंदर सिंह मुताबिक आरपीएफ के जवानों का एक कदम शलाघायोग है। साडा देश जो आज़ाद होया है उस दे संबंध विच हर मानव परिवार नूं, हर देशवासी नूं पता लगे कि आज़ादी दिवस दे विच कितनी इंपोर्टेंस है। सारे नौजवानों नूं यही बेनती है कि ये जो तिरंगा है साडा, इसकी शान असीं उच्ची करके रखनी है, इसकी शान नूं बहाल रखना है। यकीनन अजिहे अभियान जिथे लोगों में देश प्यार की भावना ਵਧਾਉਂਦੇ ने, उत्थे नौजवानों ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ सुरक्षा बलों नाल जुड़न लई भी प्रेरित करते हैं। बिशंबर बिट्टू नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत अमृतसर विच नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वालों करवाए जा रहे 22वें भारत रंग महोत्सव के दूजे दिन कल शाम मंच वालों इतिहास विच प्रसिद्ध जहाज कामागाटा मारू की घटना नूं दर्शाउंदे नाटक की शानदार पेशकारी की गई। यह नाटक श्रोमणी नाटककार केवल धालीवाल के निर्देशन हेठ दर्शकों सामने पेश किया गया। सैट के मनमोहक दृश्य उस वेले दीआं घटनावां नूं याद कराउण अते दिल नूं छूहण विच कामयाब रहे। पंजाब नाटशाला अमृतसर के डायरैक्टर जितेंद्र सिंह ब्रांड मुख मेहमान, जबकि खालसा कॉलेजिएट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल की प्रिंसीपल पुनीत नागपाल विशेष मेहमान वजों शामिल हुए। कानून की टक्कर जे इत्थों की सरकार ने सानू इत्थे उतरन की इजाजत ना दी तो मैं केस सुप्रीम कोर्ट में ला जावांगा। राष्ट्रमंडल खेडां दे वेट लिफ्टिंग मुकाबले के 71 किलोग्राम वर्ग विच पटियाला जिले के नाभा कस्बे के पिंड महज की वसनीक हरजिंदर कौर ने कांसे का तमगा जित के देश का नां रोशन किया है। उसकी कामयाबी ते उसके घर वधाइयां देण वालियां दा तांता लग्या होया है। 25 साल की हरजिंदर कौर किसी वेले मैदान विच घाह कटदी रही, पर होरनां खिडारियां नूं वेख के उसने भी खेडां विच अपनी किस्मत अजमाउण दा फैसला किया। इस मुकाम तक पुजण लई हरजिंदर कौर ने सख्त मेहनत की है। उसके माता पिता ते भरा नूं हरजिंदर कौर वल्लों कांसे का तमगा जितण ते माण है। वास्ते मान रोशन किया कुड़ी ने, कोई इहो जिहा गल नहीं भी जिन्होंने नहीं खुशी पिंड की। सारा पिंड सवेर का आ रहा जा रहा, बधाइयां देंदे ने, सब जिन्ने भी आए ने बाहरले आउंदे ने, लोग होर पिंडां दे आउंदे ने। ਉਹ ਮਾਣ वाली गल करती कुड़ी ने भी, बहुत वधिया काम करके विखाता ने। मैनूं अपनी धी ते माण है भी बहुत वधिया कीता।
ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਪਲਬਧੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ की है और इसके पास मतलब खाने के लिए भी प्रॉब्लम थी क्योंकि फैमिली बैकअप बिल्कुल नील था। अभी कुछ दिनों से ठीक हो गया इसका भाई, मतलब गेम में मतलब इसकी सपोर्ट करने लग गया और इसने बहुत मेहनत की है। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।